ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। कलगीधर दशमेश पिता जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। यही वड्डियां भागां दी निशानी है अते सब सतगुरु महाराज जी की बख्शिश रहमत दा सदका है। सो साध संगत जी इस समय गुर इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। कवियों के सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की 12वीं रास चल रही है। चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने 10 पातशाहियों का जीवन वृतांत छंदाबंदी विच वर्णन किया। 12 रासां 6 रुत्तां 2 आइनां विच जिवें सूरज दीयां 12 रासां हन। इस ग्रंथ का नाम है श्री गुरप्रताप सूरज। जिमें सूरज दियाँ 12 रासां हैं इस तरह इस ग्रंथ में 12 रासां 6 रुत्तां ते 2 आइनां 10 पातशाहियों का जीवन वृतांत वर्णन किया है। हुण 12वीं रास विच कलगीधर दशमेश पिता जी के जन्म उत्साह की कथा चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारिਆਂ ने सरवण किया जिस वेले पोह सुदी 7वीं सन 1666 दिन ऐतवार अमृत वेले बाल गोबिंद राय जी का जन्म होया। अजीब सुगंधी फैल गई। ऐसी सुगंधी अज तक किसी ने नहीं देखी सी। माता नानकी जी बड़े प्रसन्न होए। उन्होंने श्री गुरु नानक देव पातशाह जी का शुकराना किया कि साढ़े पुत्र की बहुत उम्र हो गई सी। करीबन 45 साल उम्र होने तो बाद पातशाह जी ने पोतरे की दात बख्शिश की है। अपनी जन्म कथा विच कलगीधर दशमेश पिता जी बचित्र नाटक विच लिखते हैं कि मुरपिद पूरब कीयस भयाना भांत भांत के तीरथ नाना जब ही जात त्रिवेणी भय पुन दान दिन करत बिताए। जदों पूरब दिशा वल तीरथ यात्रा करते हुए प्रयागराज आए उस वेले माता नानकी जी जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सत्कारयोग माता जी सन। एक बेबे नानकी है एक माता नानकी। बेबे नानकी जो सतगुरु नानक देव पातशाह जी की बड़ी भैन सन। 5 साल उम्र में वड्डे सन। ते माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के माता जी सन। पूछा लाल जी थोड़े गुरु पिता जी ने सानू 2 वरदान दिते सन कि हे नानकी तू चिंता क्यों करदी है। तेरा पुत्र तेग बहादुर एक दिन गुरु जरूर बनेगा। तू बली पोतरे का भी मूँह वेखेंगी। एक वरदान तो पूरा हो गया तुसी 9वें गुरु बन गए। हुण दूजा वरदान कदों पूरा होवेगा। बली पोतरे का मूँह कदों देखांगी। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने धुर की बाणी अकाली बाणी का श्री अखंड पाठ प्रारंभ करवाया। दोवें मातावां माता नानकी जी ते माता गुजरी जी चौंकड़ा मार के एक रस 48 घंटे पाठ श्रवण करते रहे। तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पवलयो। उत्थे ही माता गुजरी जी की कुख हरी हुई। जिस वेले सारा परिवार सासाराम हुंदा होया गया जी हुंदा होया इस महान पवित्र स्थान ते आया। और उधरों राजा मान सिंह का पोतरा राजा राम सिंह वो कामरूप देश नूं सर करन वास्ते जा रहा सी। पहला एक दूत भेजा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं ठहरा के रखण वास्ते कि मैं आ रहा नाल चलांगा। सो जिस वेले इस स्थान ते आए गुरु साहब जी ने पटने दियां संगतां नूं कहा कि साडा परिवार हुण इत्थे रहेगा। असी राजे राम सिंह दे नाल आसाम कामरूप देश जा रहे हाँ। तुसां ने परिवार का ख्याल रखना। जदों बालक का जन्म होवे नाम गोबिंद राय रखना। नामकरण पहले ही कर गए सन।
ਸੋ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਲਾਲਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਇਉਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਮਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੜਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਡ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰੋ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪੁਰ ਕੋੜਾਮ ਵਿਖੈ ਹੁਤੋ, ਸਹੋ ਭੀਖ ਜਿਸ ਨਾਮ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋੜਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਸੀ। ਨਿਜ ਮੁਰਸਿਦ ਕੇ ਟਿਗ ਰਹਿਤ, ਠਸ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਤਾਮ। ਉਹ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਠਸਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠਸਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਚੋਪਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਗ ਬਿਦਤਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अवतरित होए, प्रगट होए, तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखै पव लयो। लोक मर्याद हेत प्रभ आए। और मर्यादा नू कायम रखण वास्ते, संतां नू सुख देण वास्ते, दुष्टां दा संघार करन वास्ते अकाल पुरख वाहिगुरु दे भेजे होए आए। जदों हेमकुंड पर्वत ते बड़ी भारी तपस्या कीती। हेमकुंड पर्वत है जहाँ शब्द श्रृंग शोभत है, तहाँ शब्द श्रृंग तह नाम कहावा। पंड राज है जो कमावा, तह हम अधक तपस्या साधी। महाकाल काल का आराधी। जो कालों का भी महाकाल अकाल पुरख वाहिगुरु है, उसकी आराधना की। ते कई भुल्लड़ सिख जड़े हैं वो कालका का अर्थ लगाते हैं कि कालका की आराधना की। अगली तुक विच स्पष्ट करते हैं कलगीधर दशमेश पिता जी ने अपनी जन्म कथा आप लिखी है कि एह बिद कर तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हो गयो। दो तो एक रूप हो गए, एक उपासक एक उपास्य। अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल एक मिक हो गए। जे अकाल पुरख की आराधना दे नाल नाल कालका की आराधना करते तां तुक होनी सी त्रै ते एक रूप हो गयो, पर लिखा है द्वैते एक रूप हो गए। एक अकाल पुरख, दूजे पूर्व जन्म के दुष्ट दमन जिन्हों ने बड़ी भारी तपस्या की। फिर दसम ग्रंथ साहिब में जिक्र आउंदा है, बाणी का सिरलेख है, श्री अकाल पुरख बाच इस कीट परती। मैं एक निके कीड़े दे ताई अकाल पुरख वाहिगुरु ने हुक्म किया। मैं अपना सुध तोहे निवाजा, पंथ परचुर करवे को साजा। जाए तहाँ तय धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोग हटाए। मात लोग भी जाके अवतार धारना करो, दुष्टां दा विनाश करो, संतां नू सुख देना करो। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सवन को मूल उपारन वास्ते भेजा। पर कलगीधर दशमेश पिता जी फरमाउंदे हन, बेनती की कि मेरा चित्त नहीं सी चाहता मात लोक विच आउण दा। चित्त न भयो हमरो आवन कहे, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे चरना विखे सुरती बिरती जुड़ी हुई सी। जिमें किमें कह के भेजिया मात लोक विच,
तब हम जन्म कलू मह लिया। फिर दशमेश पिता जी ने इस महान पवित्र स्थान से आके जन्म लेना किया। सो कवि जी वर्णन कर रहे हैं लोकां नूं सुख देण वास्ते खोटी मत दूर करके लोक मर्यादा कायम रखण वास्ते भये प्रात उर महलख भीख। ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਅਵਤਰਿਓ ਨਰ ਬਰ ਦੇ ਸੀਖ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਰ ਕਣ ਕੁਮਤ ਕਰੀ ਹੈ ਕੂਰੇ। ਝੂਠੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਕੁਤਸਤ ਕਰ ਮਨ ਕਰੂਰੇ। ਜੋ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਨ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਤੇਜ ਨਾਸ ਵੇ ਹੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਿਓ ਦੇਹ ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਲੇਤ। ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਰੀਦ ਬੀਚ ਤਬ ਬੈਸਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਇਓ ਸੰਕਲਪ ਰਿਦੇ ਤਬ ਐਸਾ। ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਦੋਂ ਐਸਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਿਆ, ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਤਤ ਛਿਰ ਉਠੇ ਅਪਰ ਸਭ ਤਿਆਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤਦ ਛਿਨ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਉੱਠਿਆ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ ਮੁਖ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਿਲੋਚਨ ਧਰ ਉਰ ਧਿਆਨਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਾਰ करके पूरब दिशा वल मुंह करके सादर हाथ बंद तिथ थाना। सादर पूर्वक दोने हाथ जोड़ करके हृदय विच बाल गोविंद राय जी का ध्यान धार करके मन में कीन बंदगी कनी। बहुत बंदगी की, नमस्कार की मन विच। परम प्रेम आतुरता सनी। और बड़े प्रेम दे सहित बहुत ही बेबल हो करके नम्र होए तर सिर धर दीना। बहुत नम्री हो करके धरती ते सिर रख करके उथों ही नमस्कार की पूरब दिशा वल। कुन सा कीनस तीन प्रवीना। प्रवीण चतुर सूफी फकीर भीखण साह ने 3 वारी उनसा नाम सिजदा किया। उत्फुल लोचन होए कर बैसा। नेत्र नू खिड़ा करके धरती ते बैठा। जन्म रंक पारस लिए जैसा। जिमें जमांदरू कंगाल ने पारस ले लिया होवे। जो जन्म तो ही कंगाल होवे उसनू अचानक पारस मिल गया होवे। इन्नी खुशी हुई भीखण साह नू। देख मुरीद अखिल बिसमाने। पूरब दिशा वाल सजदा करदियां भीखण साह नू देख करके उन्हां दे मुरीद बड़े हैरान होए। कहा कीन ए पीर सियाने। सियाने पीर जी ने की कीता है? पूरब दिशा वाल सजदा कीता है। इत दिस किसको शीस निवायो। इस पूरब दिशा वल किसनू शीश निभाया है? जथा प्रात हिंदुन को पायो। ये तो प्रातः काल उठ करके पूरब दिशा वल मुंह करके सिजदा करना, नमस्कार करनी हिंदुआं नू पाया है। पश्चिम दिश को पृष्टि फेर। पश्चिम दिशा वल पिठ फेर के भये नमर ओचक क्या हेर। बहुत नम्री हो करके सिजदा कीता है। की देख लिया? हाथ जोर पूछो पुण भीख। मुरीदा ने हाथ जोड़ करके पीर भीखण साह नू पूछया प्रथम न तुमरी एह विद दीख। आज तो पहला ये विधि पहला थोड़ी कदे नहीं देखी। उठ है प्रात हिंदू कर जोर। प्रातः काल हिंदू लोग उठ करके पूरब दिशा वल नमस्कार करते हैं। बंदन कर है सकल इत और। सारे हिंदू पूरब दिशा वाल इस पासे हिंदू लोग नमस्कार करते हैं। हम पश्चिम दिश शीस निवाए। असी मुसलमान लोग पश्चिम दिशा वाल शीस निभाते हैं, सिजदा करते हैं। अपन दीन को राख पाए। अपने दीन मजहब विच प्रेम रखते हैं। जिमें गुरबाणी विच पंक्ति आउंदी है, दखण देश हरि का बासा पश्चिम अल्लाह मुकामा।
ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ, ਔਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਰੀ ਦਾ ਬਾਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲ੍ਹ ਮੁਕਾਮਾ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਹਜ ਹਮਾਰੀ ਗੋਮਤੀ ਤੀਰ, ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਾਬੇ ਦੀ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਖੁਦਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹਮ ਜਾਏ ਥਾ, ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ, ਸਾਈਂ ਮੁਝਸੇ ਲੜ ਪਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ। ਖੁਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਤ ਹੋ ਐਸੇ, हे पीर जी आप भी हमेशा पश्चिम दिशा ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਬ ਕਿਸ ਕੋ ਪਿਖ ਕੀਨਸ ਕੈਸੇ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਹਾ ਭੀਖ ਸੁਨ ਕੈ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਦੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਸੁਨੋ ਜਥਾ ਮੈਂ ਲਹਿਓ, ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੋ ਖਾਵਦ ਆਵਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਧਾਰ ਬਿਦਤਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰ ਬਨ ਕੇ ਗਰ ਬਨ ਕੋ ਗੰਜਨ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਜਨ ਕੋ ਪੰਜਨ, ਬੇਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸੋਭ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੋਭ ਰੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਜ ਤ੍ਰਿਲੋਕਨ ਮਹਿ ਵਿਸਤਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਰਕਣ ਔਂਧੇ ਕਰਹਿ ਨਗਾਰੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਵੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪਾਵੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਜਗਤ ਬਿਦਤਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਮਤ ਕਰਤ ਤੀਨ ਦਿਖਰਾਵੈ, ਨੌਰੰਗਾ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ 10,000 ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ। ਨੌਰੰਗੇ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ 52 ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ 10,000 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਕੀਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਤਿਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਸਭੇ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰਿਆਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਨਿੰਦਕ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਆਨ ਝੂਠੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੱਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੱਦਿਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਣ ਤੇ ਹੈ ਨਿਆਰਾ, ਫਿਰਕਾ ਇਨਕਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ, ब्याह निकाह न एक करे हैं, पढ़े आनंद आनंद पढ़े हैं इनमें इतफाक महान, सिख सिख पै भारत प्राण। तीजा मजहब जो सिख खालसा पंथ होवेगा। सो नौरंगा तो दो तो एक करना चाहता है, पर ये दो तो तीन करनगे। अपनो पंथ जगत विदतावह, जगत विच अपना निराला खालसा पंथ प्रगट करनगे, सिरजना करनगे। एक मत करत तीन दिखरावह, नौरंगा दा एक मत करना चाहता, वो तीन करके दिखाउणगे। निशा आज की जन्मे बालक, और आज दी रात बालक ने जन्म लिया है पूर्व दिशा वाल। तरण तरण सम तम रिप कालिक, तरुण तरण सम तम रिप कालिक। तरुण तरण सम, जो दोपहर दे सूरज वांग, जवान सूरज दे वांग। जदों सूरज चढ़दा उस वेले बच्चा हुंदा है, दोपहर वेले जवान हो जाता है, फिर बुढ़ा होके अस्त हो जाता है। सो जवान सूरज वांग, दोपहर दे सूरज वांग ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਮੁਝ ਸੁਧ ਮਨ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਾਲ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਕਰੀ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਈ। ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰ ਪਟਨਾ ਪੂਰਬ ਦਿਸ ਬਿਸਮੈ, ਔਰ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਉ ਦਰਸ ਹੋ ਤਿਸੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਨੈ ਠਾਨ ਬਖਸਾਵਨ ਕਰਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਥਿਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਥਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਪਾਕ ਅਤ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਣ ਹੈ ਅਨੇਕ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਖੋਵੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਰੀਦਨ ਸੋਇਮ ਕਹਿਓ, ਸਮੂਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਕਹਿਆ, ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਮਾਰਗ ਬੜ ਲਹਿਓ। ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੋਏ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਾਦ ਤਰਨ ਤੇ, ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁਰੀਦ ਜੋ ਸਰਦਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਨ। ਲੀਏ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਦੋ ਮੁਰੀਦ। ਅਪਰ ਸਭਿਨ ਅਸਵਾਸਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਹਟ ਆਏ ਉਚਰ ਕੇ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਗਹੇ ਚਲ ਪਰਿਓ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਨਾਮ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਸਿਫਤ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਉਰ ਪਰਿਓ, ਔਰ ਸਿਫਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਕੁਰਾਨ ਮੁਸੱਲਾ ਤਾਰੇ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ
ਵੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਦਵੈ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਚਲੇ ਪਿਛਾਰੇ, ਦੋਨੇ ਮੁਰੀਦ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨੇ ਮਗ ਜਾਹੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮ ਹੈ ਦਿਵਸ ਚਲਾਹੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪੈਦਲ ਹੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਉਪਬਨ ਬਨ ਹੇਰ, ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਰਸਲਤਾ ਜਲ ਚਲਤਾ ਹੇਰ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਆਦ ਉਲੰਘ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਲੰਘ ਕਰਕੇ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਕੇ ਦੇਸ ਨਿਹਾਰੇ, ਔਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰ ਪਟਣੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਸੋਭਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਨ ਮਹਿ ਬਿਥਰੀ ਹਰਿਆਈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਤਰਵਰ ਸਮੁਦਾਈ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ। ਸਦਲ ਸਫੂਲ ਸਫਲ ਤਰ ਕੀਰਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਿਛ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਸਪਤ ਲਤਾ ਸੁਬਤ ਬਿਸਤੀਰਣ, ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੇਰ ਕਦਲੀਨ ਬਗੀਚੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਾਮ ਮਾਲੀ ਬਨ ਸਿੰਚੇ, ਮਾਨੋ ਕਾਮਦੇਵ ਰੂਪ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੇਲ ਚੰਬੇਲੀ ਚਾਰ, ਰਵੇਲ ਅਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ। ਚੰਪਕ ਨੀਪ ਸੁਬਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤਰ ਅਵਲੋਕੇ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇਖੇ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਵਿਚਰਤ ਹੋਤ ਅਸੋਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਹੋਤ ਬਰਿਓ ਪੁਰਮਾਹੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਿਰਦੇ ਲਾਲਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬੀਥ ਕਾ ਘਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਨਗਰ ਜਾਤ ਅਗਵਾਏ, ਨਗਰ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਿਹਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਵਿਚਰਤ ਆਨੰਦ ਤਰ ਧਨ ਪਾਰੇ, ਔਰ ਭਾਰੇ ਧਨਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਲ ਉਲੰਘਤ ਆਏ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਜਿਸੀ ਠੋਰ ਗੁਰਪੁਰ ਸੁਹਾਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹ ਸਿੱਖਿਆਣ ਕੀ ਭੀੜ ਕਨੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਲਹਿ ਬਡੇਰੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬੈਠੇ ਪਿਖਹਿ ਬਿਲਾਸ ਹੁਲਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਮਾ ਪਾਏ ਲਖ ਕੈ ਅਵਕਾਸ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਠੰਡ ਭਇਓ ਭੀਖ ਸਭ ਪਾਸ, ਔਰ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਤਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਦ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲ ਜਬੈਸੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋਰੇ ਹੱਥ ਕਹਿਤ ਭਤ ਐਸੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਜਨਮਿਓ ਅਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਦੇਨ ਜਗਤ ਸਿੱਖਣ ਅਹਲਾਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲਾਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹਮ ਚਾਹੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਹਿਤ ਗਮ ਨੇ ਬਹੁ ਦਿਨ ਰਾਹੂ, ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੋ ਮੋਹੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ। ਸਫਲ ਆਏ ਬੋ ਮਗ ਕੋ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਨ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਏ ਲਖ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਭਇਓ ਤੁਮ ਟਿਕੋ ਸਥਾਨਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੋਭਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਤਰ ਜਾਏ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਨਾਵਾ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੈयद ਏਕ ਪੀਰ ਚਲ ਆਵਾ, ਇੱਕ ਸੈयद ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਕੋ ਚਹ ਦੇਖਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਲਾਲਸਾ ਕਰਤ ਬਿਸੇਖਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿਰ ਗੁਜਰੀ ਜੁਤ ਸੇਵਕ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣਤ ਪਏ ਤਿਸ ਠੋਰ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸੰਸੈ ਤਬ ਹੁਆ, ਕਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਰਕ ਦਿਲੇ ਸਿਦੁਰਾਸੀ ਜੋਵਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਤੁਰਕਪਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੜੇ ਖੋਟੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਧ ਤਿਸ ਹੋਏ ਹਕਾਰ ਤੀਰ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੱਦੇਗਾ। ਹੋ ਜਾਣੈ ਕਿਉਂ ਆਵਾ ਪੀਰ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਕਿਸ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਹਮਰੇ ਸੋ ਕਰਤਾ ਬਾਦ, ਔਰ ਉਹ ਨਰੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦੀ ਨੋ ਰੰਗ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਮਾਦ, ਔਰ ਬਾਦੀ ਝਗੜਾਲੂ ਨੌਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟ ਇਸ ਕਾਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਭ ਦਿਸ ਤੇ ਲੇਤ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਸ ਜਿਨ ਥੋਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਨਿਜ ਦਿਸ ਔਰੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਰੰਗੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 142 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਥੜਕ ਗਏ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਕ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ की जगह बेईमान की कह देता। नौरंगा तो खुश हो गया, 7वें पातशाह नाराज हो गए।
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀਓਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਬਾਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣਾ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੌਰੰਗੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਰੰਗੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਰਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੜ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਛੱਜੂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਝਿਉਰ ਸੀ, ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਜੋ ਜੜ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੰਕਾਰੀ ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੌਰੰਗੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਖਾਜ ਹਨ? ਕੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਖਾਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸੇ 3 ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇ ਔਲਾਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਨਗੇ। ਇਹ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤਿੰਨੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੇ ਔਲਾਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਸਫਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੂਹੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਖਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਫਲੂਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੇ ਨੌਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਹਟਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਦਰ ਹਟਾਓ। ਚਾਦਰ ਹਟਾਈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਨੌਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਨਹੁ ਦਰਸ ਨਹਿ ਦੀਨਸ ਲੀਨਸ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੌਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਲਿੱਤੇ। ਤਨ ਤਜ ਦੀਨ ਕੰਤੂ ਹਲਕੀਨਸ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਓਜ ਤੇ ਮਤ ਮਸਤਾਨੇ। ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਰੰਗਾ, ਕਰਹਿ ਅਕਰਨ ਹੋਨ ਕੋ ਹਾਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੁਰਕਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਰਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਟਾਰਨ ਬਨੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਘੀਰਾ ਕੈ ਰਸ ਕੋ ਸਰੈ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਏਬ ਮਤ ਕਰ ਉਠਿਓ ਕਿਰਪਾਲ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਆਇਓ ਵਹਿਰ ਮਿਲਿਓ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਆ ਕਰਕੇ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਸੁਨੋ ਪੀਰ ਜੀ ਆਪ ਮਹਾਨੇ। ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸਿਆਨੇ। ਰਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਬਿਤੇ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੀਨਸ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜ ਹੁਣ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸਨੋ ਕੀਨਸ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਮਿਰਧੁਲ ਸਭ ਅੰਗ। ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੋਮਲ ਹਨ। ਬਾਉ ਬੇਗ ਬਹਿ ਹਿਮ ਸੰਗ। ਔਰ ਬਰਫੀਲੀ ਤੇਜ ਹਵਾ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਬਹਿਰ ਨ ਆਵੇ ਕਰਰਨ ਏਤੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਲਪ ਆਰ ਬਲਾ ਅੰਤਰ ਸੇ ਤੇ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰ ਕੇ ਫੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਓ। ਆਪ ਹੋਂਗੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਬਡੇਰ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਂਗੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਬ ਲਗ ਆਵਹਿ। ਤਦ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਸੋ ਅਬ ਮਤ ਪਾਵਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹੋ ਭੀਖ ਸੁਨ ਕੇ ਪੁਨ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਪੁਨः ਬੋਲਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਸ ਅਵਤਰਿਓ ਅਡੋਲਾ। ਜੋ ਅਡੋਲ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਦੋਜਕ ਦੁਖ ਕੋ। ਬੈਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜਕ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇਵਲ ਸੁਖ ਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਮ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮਹਿ ਕਿਮ ਕਹਿਓ। ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚਿੰਤ ਨਿਸਾ ਕੋ ਸੂਰਜ ਭੇਉ। ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਉਦੈ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਰਮ ਕਰੋ ਨਹਿ ਕੈਸੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਰਮ ਤਪਤ ਕੋ ਨਿਸਪਤ ਜੈਸੇ। ਭਰਮ ਰੂਪ ਤਪਸ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਤਰਾਜ ਤਸਹੁ ਤਰਾਸ ਤਜਹੁ ਨਰ ਰੰਚਕ ਕੀਜੈ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ और कोई डर ना धारो, डर ਨੂੰ त्याग करके और दर्शन करावो। त्रास तिमर को दीप जनीजै। और डर रूप हनेरे ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪਕ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਲਮ ਕੋ ਖਾਵਦ ਹੋਵਾ। ਸਾਰੀ ਆਲਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੇ ਅਵਤਾਰ ਧਰਮ ਹਿਤ ਜੋਵਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਹ ਇਹਾਂ ਹਮ ਬੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਰਹਿ ਜੈਸੇ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਵਿਸਿਓ ਅੰਤਰ ਬੋਹਰ ਕਿਰਪਾਲੂ, अब मामा कृपाल चंद जी फिर अंदर गए, ਕਰਿਓ ਜਨਾਬਨ ਅਖਲ ਹਵਾਲੂ। सारा हाल कह के सुनाया। ਰਹੇ ਟਾਰ ਨੈ ਟਰੇ ਅਰੇ ਹੈ, हे माता जी बहुत टालते रहे पर ये टलते नहीं हन। ਸਾਹਸ ਪਕਰੇ ਪੋਰ ਥਿਰੇ ਹੈ, दो साहस धार करके अडोल बैठे हन। ਬਿਨਾ ਬਿਲੋਕੇ ਲੋਚਨ ਆਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤਬ ਲੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਤਿਆਗੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਤ ਮਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖੀਅਤ ਕਿਰਿਆ ਸੋ ਤਨ ਕੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਿਸਾ ਕੇ ਜਨੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੇਤ ਹਟਾਵਨ ਬਹੁ ਬਿਤ ਭਨੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਹਿ ਬੈਠ ਜਾਹੇ ਨਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਟ ਗਾਡੋ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਿਰ ਗੁਜਰੀ ਸੁਨ ਕਹਿ ਤਿਨ ਬਾਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਪਿਆਰੋ ਅਤ ਤਾਤ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਬਹਿਰ ਕਰਬ ਮੈਂ ਬਾਲਕ, ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਅਲਖ ਰੂਪ ਅੰਤਰ ਤਿਥ ਪਾਲਕ, ਅਲਖ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਸਿਰ ਗੁਜਰੇ ਸੁਨ ਕੈ ਤਿਨ ਬਾਤ, ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਪਿਆਰੋ ਅਤ ਤਾਤ। ਕੈਸੇ ਬਹਿਰ ਕਰਬ ਮੈਂ ਬਾਲਕ, ਅਲਖ ਰੂਪ ਅੰਤਰ ਤਿਥ ਪਾਲਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।